Dear students, good morning. Today we are going to discuss about another important aspects of gymnosperm. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് gymnospermന്റെ reproductive part ആയിരുന്നു, reproductive structures ആയിരുന്നു. Today we are discussing the structure of ovule. See, it is an important part of gymnosperm as far as the reproduction process are concerned. See, we can see the structure. See, it is an oval shaped structure. It is a structure of ovule. At the same time, they are keeping a specialized form or specialized structure in which we can see what are the important part of the ovule. See, it is the largest ovule, that is 6 centimeter into 4. It is a normal size of a particular gymnosperm, especially the cycas. It is seen in the cycas analysis. സൈക്കസ് സെർസിനാലിസിസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സൈസ് വലുതാണെന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓവ്യൂൾ. ദെൻ ഓവ്യൂൾ ആർ ഓർത്തോട്രോപ്പസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ സൈക്കസ് ഓവ്യൂൾ. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കും സൈക്കസിന്റെ ഓവ്യൂൾ എന്താണെന്ന് പറയണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർത്തോട്രോപ്പസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സസൈൽ, ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റാക്ക്. And it is ovoid, that is oval in shape or spherical in shape, and or we can say that unitechnic, or we can say that it is a specialized unite, or we can say it is a unitechnic ovule. So the cycas ovule is a orthotropous, it is a sessile, it is ovoid or spherical, and it is unitechnic. The thick indegment is differentiated into 3 layers. See, actually this is an indegment which is consisting of 3 layers. What are the important 3 layers? Outer, inner and fleshy layer. Or we can say that outer a hardy or stony layer, then inner a fleshy layer, and a middle stony layer. So this is a middle stony layer. You can see this is the stony layer, and here it is a fleshy layer and outer thick layer. The indegment remains fused inside with the unicellular tissue, or we can say that the particular nucellular tissue. This is a nucellular tissue where we can see that this is an indegment. So this indegment, you can see clearly the structure of indegment. So the indegment which is closely attached with the nucellular tissue. This is a nucellular tissue. You can see this is a nucellular tissue, except at the position where it formed the micropylar opening. So this is a micropylar opening. ഈ micropylar opening ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? There is a close association with the indegments and the nucellular tissue. Ovule is well supplied with vascular bundle. ഈ ഓവ്യൂളിനുള്ളിലൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് കാണും. കാരണം ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ് എത്തിക്കണം. കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ വളർന്നിട്ട് ഈന്തിന്റെ കായ ആവുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ സാഗോ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂസിലേക്ക് സ്റ്റാർച്ച് എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് റോൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പറയുന്ന വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ അതിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ovule structure. You can see the important part. This is a micropylar end or micropylar apex. This is a pollen chamber. Then we can see this is an archegonial chamber. Then it is an archegonium. Then we can see the inner fleshy layer. Then the inner, we can say the another important bundle structure is there. Then outer layer. Then sclerenchymatous patches. And we can say that the central portion also clearly seen here. So this is the basic structure of ovule. Simply we can say that the ovule of cycas is orthotropous, sessile, ovoid or spherical in shape, and unindegmate. Then another important thing we can see, what is actually the megasporangium. Megasporangiathil നിന്നാണ് megaspore ഉണ്ടാവുന്നത്, that is ovule ഉണ്ടാവുന്നത്. Just as നമ്മൾ already പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്താണ് megasporangium? The megasporangium developed in the nucellus by meiotic division and goes on to form female gametophytic tissue. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഓവ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലെ ന്യൂസെല്ലാർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ ന്യൂസെല്ലാർ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ പറയുന്ന ഓവ്യൂൾ ഉള്ളത്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാസ്പോറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെഗാസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവ്യൂളാണ്. ആ മെഗാസ്പോർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് മെഗാസ്പോറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് മെഗാസ്പോറാഞ്ചിയം? See, the megaspores develop in the nucellus by meiotic division and goes on to form female gametophytic tissue. 2 to 3 archegonia are formed in this haplotissue which is foot laden.
സാധാരണ 2 തൊട്ട് 3 ആർക്കിഗോണിയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ കാണാറുള്ളത്. This is haploid tissue which is food laden. Then egg cell in the vendor of the archegonium. Egg cell ഉണ്ട് സാധാരണ ആർക്കിഗോണിയത്തിനുള്ളിലെ undergoes fertilization by the motile spermatozoid forming diploid zygote. ആ പറയുന്ന ഓവുകളുമായിട്ട് മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെഗാസ്പോറോഫിൽ ഓവുലേറ്റ് സ്കെയിൽസ്. ദെൻ ഇതിനുള്ളിൽ സ്റ്റെറൈൽ ബ്രാക്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തുള്ളത്? ഈ പറയുന്ന മെഗാസ്പൊറാഞ്ചി ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ഓവ്യൂൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് കാണാം, മൈക്രോപൈലാർ അപ്പൻഡേജസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്ട്രക്ചർ വേർ യു ക്യാൻ സീ the ovule, and ovule develop into zygote, zygote develop into embryo, then you can see the seed. So this is actually the most important sexual reproductive part of cycus. Then the megasporangium, we can see some more information. നമ്മൾക്ക് ഒരു സൈക്കസിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഗാസ്പോറാഞ്ചിയത്തിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. The megaspores develop in the nucellus by meiotic division and goes on to form female gametophyte tissue. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രീതിയിലാണ് gametophyte tissue ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ആരെ കണ്ടു നോക്കൂ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെഗാസ്പോറോഫിൽ. മെഗാസ്പോറോഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഗാസ്പോറോഞ്ചിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീഫി സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെഗാസ്പോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നേറ്റലി ആൻഡ് ലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ കാണാം. ദെൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓവ്യൂൾ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആർക്കിഗോണൽ ചാമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ന്യൂസെല്ലാസ് ടിഷ്യൂ ഇവിടെയാണ്. ന്യൂസെല്ലാർ ടിഷ്യൂസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആർക്കിഗോണി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദെൻ എൻഡോസ്പേം, ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളർന്നിട്ട് എൻഡോസ്പായി മാറുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പൊള്ളൻ ചാമ്പർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓർ സ്പെർമാറ്റോസോയിഡ് വരിക. ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ വിൽ ബിക്കം ദ സൈഗോട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ രണ്ടാളും വന്നല്ലോ, മെയിലും വന്നു ഫീമെയിലും വന്നു. Then how it is happen? Pollination, development of male gametophyte after pollination. The pollen grain are carried by wind. അല്ലെ, കാറ്റ് pollen grains അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. And caught by pollination drops secreted by ovule. Pollination is direct. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാറ്റ് വന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ പറയുന്ന മെഗാസ്പോറോഫിലിന്റെ മുകളിലുള്ള മൈക്രോപൈലർ എൻഡിൽ വന്ന് വീഴുകയും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? അവിടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു. That is called pollination, or that is what is called fertilization. The pollination drop is dehydrated and the pollen grains are sucked into the pollen chamber. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പൊള്ളൻ ചാമ്പറിലോട്ട് ഈ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് വീഴുന്നു. പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം ഇൻ ദ പൊള്ളൻ ചേമ്പർ. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷീണം മാറ്റി then it will attached or it will move to the ovule, and then we can say that the fertilization will happen. Now this is the normal process. ഞാൻ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിരിക്കുന്ന ഓവലിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. ദെൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. During the germination of pollen grains, the exine is ruptured. Pollen grains-ന്റെ rupture പൊട്ടും. And the inner indent come out in the form of tube-like structure known as pollen tube. അപ്പോ ഔട്ടർ ലെയർ പൊട്ടിപ്പോവും, ഇന്നർ ലെയർ ഒരു ട്യൂബായി മാറുന്നു. അതിനെയാണ് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം. At this time, the generative cell divide and form larger upper body cell and smaller lower stalk cell. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? At this time, the generative cell divide and form a larger upper body cell and smaller lower stalk cell. അവിടെ വെച്ചൊരു സ്റ്റാക്ക് സെൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. The pollen tube act as a hostorium. പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ഒരു ഹോസ്റ്റോറിയമായി മാറും. എന്തിനാണ്? ഫുഡ് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. To absorb food material from the nucellus beside the sperm carrier. അപ്പൊ ഈ സ്പെർമിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റോറിയം ഫുഡ് ന്യൂസെല്ലസ് ടിഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. The body cell divide and form two naked top shaped motile multiciliated antherozoid. അങ്ങനെ ഒരു ആന്തറോസോയിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു. The cilia are in 4 to 5 spiral. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 സ്പൈറൽ ആയിട്ട് സീലിയ ഫോം ആയി മാറുന്നു. The male gametes of cycus are 180 to 210 micron in size and largest and in the plant kingdom. The pollen tube apex ruptured. Pollen tube in the apex പൊട്ടുന്നു. And male gametes are released into the archegonial chamber. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഏരിയ പൊട്ടിയിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആർക്കിഗോണൽ ചാമ്പറിലോട്ട് എത്തുന്നു.
the presence of multiciliated male gametes is in the fern character shown by cycas male gametophyte. ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ഫേണിൽ നിന്ന് അല്ലെ ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ജിംനോസ്പെർമിലേക്കുള്ള ഒരു എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ. അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന് മൾട്ടി ലെയേർഡ് ആണ്, ഓർ മൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സീലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സീലിയ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഫ്ലജലൈറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ നീന്തി എവിടെ എത്തും? ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ എത്തുകയും ആർക്കിഗോണിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കസിന്റെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരും, അതായത് ഓബ്യൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫീമെയിൽ മെഗാസ്പൊറാച്ചിന്റെ അടുത്ത് വരും. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എക്സൈൻ വാള് പൊട്ടുകയും ഇന്നർ വാൾ എന്തായി മാറുകയും ഒരു ഓസ്റ്റോറിയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓസ്റ്റോറിയായി മാറുന്ന സ്ട്രക്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്തുന്നു? ആർക്കിഗോണിയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയും ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ the pollen grain development and fertilization is an elaborated it is a laborious process where different factors are influencing. For example, in the case of Hostoria, Hostoria നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Hostoria തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂസെല്ലസ് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ വളരുന്ന ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന് കൊടുത്ത് അതിനെ എക്യുപ്ഡ് ആക്കാണ് for the fertilization. So finally they will reach the destiny, that is the female gamete. The male gamete and female gamete meet together and fertilization will happen and zygote will form. That is the developmental aspects of pollen grains and the process of fertilization. ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സ്പോറോഫൈറ്റ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിക് ലൈഫ് ആണ്. ഇനി പ്ലാന്റിന്റെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ലൈഫ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്പോറോഫൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക? എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക്. എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കസിൽ മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ്. പ്രോ എംബ്രിയോ ഷോസ് അപ്പർ ഹോസ്റ്റോറിയൽ പാർട്ട്, മിഡിൽ ഇലോങ്ങേറ്റിംഗ് സസ്പെൻസസ് and the basal meristematic embryonal region. So this is the first and the most important aspects of sporophytic development. ഇതാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ നമ്മുടെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ജിംനോസ്പെർം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിംനോസ്പെർമിലെ നോർമലി നമ്മുടെ സൈക്കസിന്റെ എടുത്തു നോക്കുക. പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, അത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതാണ് ഓവ്യൂള്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈഗോട്ട് പിന്നെന്താവുന്നു? സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പോറോഫൈറ്റിക് ടിഷ്യൂ വന്നു. സ്പോറോഫൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആയി മാറുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ജിംനോസ്പെർം ആസ് ഫാർ ആസ് സൈക്കസ് ആർ കൺസേൺഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ജിംനോസ്പെർം ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഓവ്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് മെഗാസ്പോറോഫില എന്ന് പറഞ്ഞു. മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് വന്ന് അത് ഓവ്യൂളിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നു. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊരു ജിംനോസ്പെർം ഉണ്ടാവുന്നു. ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള. സോ വി ആർ കൺക്ലൂഡിംഗ് ദാറ്റ് fertilization is the most important and elaborate process that is taking place in cycas, especially in the case of gymnosperm. The next topic is the evolution of gymnosperm that we will discuss in next class. Thank you.